हाय गुड मॉर्निंग ऑल। आपण मैंने केमती अच्छा। तो यहाँ हूँ मोर गुरुवार दिनर माने भिडटा। तो जमती कि गुरुवार मु पूजा करे तो से बोली बुधवार दिन ठू सब ठाकुर को पोछापोछि कर रखी यहाँ सका बाबा को मु क्षीर स्नान कराऊँगी। तो तापरे क्षीर पर मुझे गंगा जल पकई गंगा जल देकी ताकू टिके फिर बाबा को गाधे दूची। तो यहाँ गाधोई सारापर टिके पोछिकी किसी ठाकुर को कपड़ा पिंधे आसन रे बसैकी पूजा करा जाए। तो यहाँ गुरुवार दिनर माने सका ही मुझे पूजा स्टार्ट कर देइथिली। तो जदि वीडियोटी भल लगे ताहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। तो आज पूरा जमती मुझे टोटाल वीडियोटा देखेबी जमती मु कौन माने बाबा लंच रे कौन बनैली। तो लास्ट पर्यंत देखिए। तो आ गोटे माने बनै भल जिनस गोटे बनई देखिए। तो यहाँ मु ठाकुर को बाबा को यहाँ पिंधि दूसरी कपड़ा पिंधि टे माली मैंने सब यहाँ पिंधि दूची। तो यहाँ फूल तो ये बहुत कम मिलूँ गेंडु फूल मिलूला ए मार्केट नहीं तो घर पाखे जो फूल मिलती मुझे फूल ही आनी। तो यहाँ देखिपे सब ठाकुर को टिके चंदन फूल देकी सब एक संगे सजे दूची। तो यहाँ बाबा पादरे भी टिके चंदन देवे। तो तापरे जमती कि मु सका भोग खाली नड़िया कदली ही भोग कर देइथिली। तापरे जोटा कि ठाकुर पाखे किसी पानी एमती माने रखी। तापरे किसी अरुआ चाउल नहीं कि जोटा कलश ताहिरे कलश बसैबी जोटा कि प्रति गुरुवार जो नड़ियाटा माने मु बसाए से नड़ियाटा को ही एमती साइड रे ठाकुर को रखी दे थाए। तो ताकू ही फेर आउथरे रखे। तो से किसी चाउल फूल एमती पकई दिए। तापरे पैड टिके ऊपर रखा ना आंब डाल भी करेंगे। तो तापरे फेर आउथरे दीप दुब फूल सब रेडी करदेवे। तो ये मु दीप भी रेडी कर सारी। तो सेठे आपण दीप भी कलश पाखे ही दीपटा आपण रखिए। टिके जस्ट चंदन भी आपण माने कलश रे लगेदेवे। कलश रे मु जो टाइप देखुवे लगौची चंद्र टाइप से चंद्र टाइप ही एमती लगेबे। तो साई बाबा को आउ चंदन ही प्रिय अलगा विभूति बास ही दि जाए बाबा को। तो कलश उपरे किसी फूल नेबे। तापरे निजे भी टिके चंदन आपण लगेदेवे मथारे पूजा करने आगु। तो ये मुझे देखिपे दीप भी रेडी कर देइछि। तो किसी हलदिया चाउल दीप तले रखिकी दीपटा लगे देइछि। धूप धूप भोग सब मोर रेडी होता। तो मुझे पूजा करदेवी पूजा करके जमती कि आलती करी पूजा शेष करी। तो ये देखिपे मु 108 ना भी नहीं कि बाबा को पादरे एमती फूल अरुआ चाउल मु पूजा कर सारी। यहाँ भोग भी लगे सारी। तो यहाँ सका मु टिफिन रे आज बरा तरकारी ही बन दी। तो से खाई ऑफिस पलि जाते। तो यहाँ मु मध्याह्न भोजन बोली रेडी करी। तो यहाँ मोर भात होता आज भात डाली जमती आज आ रुटी बन नी। तो सादा सिंपल ही आज बन दी। यहाँ मोर डाली भी सीझी जाता। तापरे मु किसी पनीपरिया काटी आज भाभी कंचा कदली भजा करी। तो बिना पियाज रसुण देखु केमती मु बनाऊँगी। आटा मोर किसी सोरिष जीरा अदा एमती नहीं कि मु डाली को टिके बघार देइछि। कंचा कदली भी भजा भी एका संगे कर देइछि।
ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫୁଟଣରେ ଡାଲିରେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ଫୁଟଣ ହେଇଥିଲା ତାରେ ହିଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ତେଲରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ପକାଇ ନଥିଲି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତେଲ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଫୁଟଣ ହିଁ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଯେମିତି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଯାକ ସିଝିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ। ତ ସିଝେଇକି କଲେ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲାଣି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବି ପକାଇ ନଥିଲି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇକି ରଖେ ତାକୁ ହିଁ ମାନେ ପକାଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ଏମିତି ଦେଇକି ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଫୁଟଣ କରିକି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଏମିତି ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ବସାଇଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଫୁଟିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବି କିଛି ବାଦାମ ଟିକେ ସୋରିଷ ଆକୁ ସବୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି ତାହିଁରେ ମାନେ ଶିମ୍ବରେ ଦେବା ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଶିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁରେ ଦେଇଦେବି। ତ ତାପରେ ଫେର ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ, ପାଣି ଅଛି ସିଝି ନଥିବ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ପଡ଼ିବନି, କୌଣସି ବି ମସଲା ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ ସେଇଟା ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଆଉ ସୋରିଷ ବାଦାମ ଦେଇକି। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଢ଼ିବି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମୋର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ପୂଜା ଭୋଗକୁ ଲଗେଇକି ଆଳତି କରିବେ। ତ ସକାଳ ଆଳତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି, ତାପରେ ମୁଁ ତ ତିନିଟା ସକାଳ ଆଳତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦିଏ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ସିଝିଯିବେ। ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆଳତିକୁ ବି କରିସାରିଥିଲି, ଭୋଗ ବି ଲଗେଇ ସାରିଥିଲି। ଆଜି ମୋର ଭୋଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଥିଲି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେମିତି ଭାତ, ଡାଲି, ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ରାଇ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭଜା, ଦହି, ଡାଲି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ବନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଆଜି ମୋର ଲଞ୍ଚରେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଦହିବରା କେମିତି ବନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ବିରିଟାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବାଟିକିନା ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାହିଁରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଲୁଣ ଜିରା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରାଶି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ସୁଜି ଫୁଜି କିଛି ମିଶାଇ ନଥିଲି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବିରିକୁ କିଛି ସମୟ ବାଟିକିନା ସକାଳୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ସେଥିରେ ସବୁ ପକାଇକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚାଉଳ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକିନା ତାକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ମିଶାଇକି ରଖିଦେଉଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦହିବରାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ବିନା ମାନେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଥିବେ ଏତିକି ଫ୍ରାଏ ହେଲେ ଦହିବରା ପାଇଁ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଦହିରେ ପକାଇବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ବରା ସବୁକୁ କ'ଣ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆମେ ସବୁ ବରାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ତ ପାଣିରେ ଟିକେ ସେ ଫୁଲିଯିବ। ତ ଏଇଟା ପାଣିରେ ମୁଁ ପକାଉଥିଲି ସବୁ। ତ ଏଇଟା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଟିକେ ବତୁରେଇକି ବରାଟାକୁ ଟିକେ ପକାଇକିନା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏଇଟା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦହି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ରାତିରେ ଦହି ବସାଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ଟା, ଖଟା ଦହି ନାହିଁ। ତ
ଦହିବରା ପାଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେବେ, ଖଟା ଦହି ନେଲେ ଭଲ ବରାଟି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଦହିକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲି। ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଲୁଣ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନି ମୁଁ, ଏଇଟାକୁ ଦହିଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ଆଉ ଦହିକୁ ମିଶାଇକି ଟିକେ ମାନେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଏଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଦହିବରାଟା ଯଦି ଆମେ ବରା ଦହିରେ ପକାଇକିନା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ରଖିବା, ତ ସେ ବରାଟା ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ ଦହି ପାଣିରେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଦହି ଆଉ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଥିଲେ ପାଣିରେ, ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ବରା ମାନେ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇଟା କାଢ଼ି ସାରିକି ଟିକେ ଚିପି ଚିପି କାଢ଼ିଦେବେ ପାଣିଟା। ତ ଏଇଟା ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣିରେ ପକାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ କାଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଦହିରେ ପକାଇବା। ଏ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦହି ପାଣିଟା କରିଥିଲି, ସେ ମାନେ ଟିକେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ କରିବେ, ଯେମିତି ବରାଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ରେ ହିଁ ସବୁ ରହିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦହି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବରା ଗୁଡ଼ିକ। ଆକୁ ପକାଇ ସାରି, ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେମିତି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଇଟ୍ରେ ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହିରେ ଚିନି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଯାହାକୁ ମିଠା ପସନ୍ଦ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଦହିରେ ବରାଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଲି, ଆଡ଼୍ କଲି। ଲୁଣ ପକାଇ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଲେଇକି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଦହିରେ ବରାଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ। ଟିକେ ଏମିତି ଲୁଣ ପକାଇଲା ପରେ ଟିକେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲି। ଓଲଟେଇ ଦେବା ବରାଟାକୁ, ଓଲଟେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି। ବିରି ବଟାକୁ ଟିକେ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଚାଉଳ ପାଉଡ଼ର ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୋର ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତାକୁ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବରାଟା ଫୁଟଣ ରେଡ଼ି ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ଫୁଟଣ କରିକି ବରା ବି ମୋର ଦହିରେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ତ ଖାଲି ଜିରା, ପାନମହୁରି, ସୋରିଷ ଏତେ 3ଟା ହିଁ ଫୁଟଣ କରିଥିଲି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଫୁଟଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୁଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବରାଟି ଫୁଲିଗଲା ପରେ ତାକୁ ତାହି ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦହି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦହି ପକାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଦହିଟା ବି ପୁରା ଭଲ ଇଏରେ ଅଛି, ବେଶୀ ମୋଟା ହେଲେ ବି ଦହିଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ତାହି ଉପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବନେଇକି ରଖେ, ତାହି ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ପିଆଜ, ସେଓ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ ଏମିତି ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଖରାଦିନେ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଖରାଦିନେ ତ ମାନେ ଛଣାଛଣି କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ଦହିବରାଟା ତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ତ ନିଜେ ବନେଇଥିଲି, ତ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବରାଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ